जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत पिलामाने आज वीडियो रे तुमनकर साहित्य बहिर पाठ 5 बाल बुद्ध जार कवि होचंती राधा मोहन गडनायक। तो पिलामाने तुमने सब विषय रो कवि और लेखकक नाम तुमने मन रखिबो काहेना जेतले सरल अर्थ लिखिबो कवि और लेखकक नाम निश्चित भाव रे देबा को पड़िबो देले कि भलो मार्क आसी थाए। तो आज एई वीडियो रे हमें बाल बुद्ध कविताटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। आस वर्तमान आम निम्न दिया कार्य गुड़िक मिलमिशि करबा। मु जहा बुझिली क निम्न दिया प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे स्टार चिन्ह दिबा तारा चिन्ह कौन करबा ठीक उत्तर पाखरे देबा। एक नंबर बाल बुद्ध कविताटी रे क्यों सिद्ध साधकों विषय रे कहा जाइछि। करे अशोक खरे गौतम बुद्ध घरे महावीर जैन घरे वाल्मीकि। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ख है राइट आंसर। एठी को करबा स्टार मार्क दे देबा। तापरे 2 नंबर कविता रे आहत पक्षीर कहानी को क्यों उद्देश्य रे निहा जाइछि। करे निर्दोष पक्षी प्रति शिकारी क्रूर भाव को सूचाइबा करे करुणा और हिंसा मध्य संघर्ष दर्शाइबा घरे मित्रता और निष्ठार मत भावना जागृत कराइबा घरे शिकारी स्थिर दृष्टि कथा दर्शाइबा। तो पिला माने 2 नंबर सठिक उत्तर हो ख करुणा और हिंसा मध्य संघर्ष दर्शाइबा। तो ये स्टार मार्क दे देबा। नेक्स्ट आगु को जीवा आस मेल करबा। निम्न रे क स्तंभ रे व्यक्ति मानकर नाम दिया जायछि। तो पिला माने क स्तंभ रे कोन व्यक्ति मानकर नाम दिया जायछि। ख स्तंभ रे सेमानकर उक्ति रहिछि। तो के केउ व्यक्ति सब कोन कोन उक्ति देइछन्ति तो ता सब ख स्तंभ रे अछि। तो क स्तंभ को ख स्तंभ सहित व्यक्ति मानकर उक्ति सहित जोड़िबा बुझि पल्ला। तो देखो प्रथम देछि कुमार। तो कुमार अंक सहित उक्ति होछि किए रे दारुण किए हैला मेल करबा। तापर देवदत्त देवदत्त होछि सफल होइछि लक्ष्य मोहर। शुद्धोदन होछि पिला माने केउ परि अबा राज्य पालिबो तुमे एंती जोड़ी देबा। तापर नृपति सहित कोन हो रहला गोटे ही रहला संशोधित तो छाड़ी देले अंबर। ए गुडी सब पिला माने ए मानकर उक्ति अटे हला विषय रे वर्णना करा जायछि। तुम माने एंती सब मेल कर देबो बा जोड़ी देबा हला। तापर देखो पद्यांश ऊपर आलोचना। पद्यांश गुडी को आलोचना करी सरल भाषा रे बुझाई लेख। सरल भाषा माने हम सरल अर्थ लिखिबा हला। क अबोध मराळ अनाइला तहु मिलिलित आखि फेई प्रीतिर परस पीयूष सरस प्राण उठे तहि चेई। तो एठार हमें सरल अर्थ लिखिबा। उत्तर अबोध मराळ डट डट तहि चेई। उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहिर बाल बुद्ध कविता रे आनित। एठारे कवि राधा मोहन गडनायक निरीह हंसटीर आखि खोलिबा देखि बालक गौतम का मन किपरि उल्लसित होइतिला ताहा वर्णना करिसेंती। थरे राज उपवन रे बालक गौतम एक आंब गछ तळे बसी नीरव रे ध्यान मग्न थिले। एतिकी बेले हठात एक सरविद्ध आहत हंस तांको आगरे पड़ीगला। निजर ध्यान भंग करी से ताकू हाथ रे धरी नै ता देहरु सरटी को काढी देले। निजर उत्तरीय रे तार रक्त पोछि देई ताकू झरणार जल पियाइले। अति आदर रे ताकू हाथ रे नौसी देले। तांको हाथर स्नेहर स्पर्श पाई से निरीह हंसटी निजर बुझिला आखि खोली टिके चाहिला। सते जेमिति गौतम प्रीति बेला हाथर स्पर्श अमृत बळीगला। तार प्राण चेई उठिला। से निजर मुद्रित आखि खोली चाहिला। वास्तव रे कविंकर एही वर्णना अत्यंत हृदय स्पर्शी अटे। तापर पिला माने ख दिए एबे भाई हंस मोहर चाल एबे जीवा चाल निर्जन ए उद्यान बसी काहे की काटुछ काळ। उत्तर दिए एबे काटुछ काळ। संस्कृत पद्यांशटी कवि राधा मोहन गडनायक रचित बाल बुद्ध कविता रो आनित। एठारे कवि गौतम को बड़ भाई देवदत्त हंसटी ऊपर निज अधिकार साब्यस्त पई जे जुक्ति बाढिछंती ताहा वर्णना करा जायछि। दळे धळा अंश उड़ी जाउथिबा बेले बा उड़ी जाउथिला बेले गोटी को सर मारी देवदत्त तळे पकाइथिले। से सराहत हंस को जीवन रक्षा करी गौतम ताको निज पाखरे रखिथिले। मात्र हंसटी को मारी तळे पकाई देइथिबारु देवदत्त सेटिकु निजर बोली दाबी करिथिले।
ନିଜର ମନୋକାମନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହି ସେ ହଂସଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସାନ ଭାଇ ଗୌତମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଉଦ୍ୟାନର ଏହି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ନ ବସି ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ସେ ଗୌତମଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବଗର୍ଭକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଗ ନରହିବ ତହିଁ ହିଂସା ସମର ହତ୍ୟାର କତ ପାତ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରେ ଶାନ୍ତି ରୀତିରେ ପ୍ରଜା ହେବେ ଆତଜାତ। ଉତ୍ତର ନରହିବ ତହିଁ ଆତଜାତ। ପଠିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବାଳବୁଦ୍ଧ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନୂତନ ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସରାହତ ହଂସଟି ଉପରେ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଦେବଦତ୍ତ ଓ ଗୌତମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରାଜଦରବାରରେ ରଖିଥିଲା। ପିତା ସୁଧୋଧନ ଗୌତମକୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୌତମକୁ ଡକାଇ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ହଂସଟିକୁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ତାକୁ ସର ମାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୌତମ ସେଥିରେ ରାଜି ନ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ମାରି ଦେଇଥିଲା ହଂସ କିପରି ତାର ହେବ। ନିଜର ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଖାଇ ହଂସଟି ଦେହରୁ ବୋହି ଯାଇଛି ତାହା ଦେଖାଇଥିଲେ ହେଲା। ପିତା ସୁଧୋଧନ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀର ରକ୍ତକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଉଛ। ଏଇ ସାକ୍ୟ ଭୂମିରେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ କଳହ ହେବ ତାହା କେମିତି ତୁମେ ସମ୍ଭାଳିବ। ତାର ଉତ୍ତରରେ ବାଳକ ଗୌତମ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ହିଂସାବାଦର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଢିବେ। ତାହା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅତୁଳନୀୟ ହେବ। ସେଠାରେ ହିଂସା ଯୁଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ରକ୍ତପାତ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମୈତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରୀତିର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବେ, ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଆତଜାତ ହେବେ। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଖୁବ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ବୁଝି ବିଚାରି କରିବା ପାଇଁ କବିତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ, ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। କ ତୁମ ବିଚାରରେ କବିତାର କେଉଁ ପଦଟି ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କାହିଁକି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ମୋ ବିଚାରରେ ଏହି ପଦଟି ଖୁବ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନରହିବ ତହିଁ ହିଂସା ସମର ହତ୍ୟାର କତ ପାତ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରେ ଶାନ୍ତି ରୀତିରେ ପ୍ରଜା ହେବେ ଆତଜାତ। ଏହି ପଦଟି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଚାରିଆଡେ ହିଂସା ସମର ହତ୍ୟା ରକ୍ତପାତ ଘଟୁଛି, ମାତ୍ର ଯେଉଁଠି ଏସବୁ ନଥିବ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, ମିତ୍ରତା ଓ ପ୍ରୀତିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରିବେ। ଖ ପରିଶେଷରେ ହଂସଟି କାହାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ସେଇ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ପରିଶେଷରେ ହଂସଟି କାହାର ନୁହେଁ ବରଂ ତାହା ନୀଳ ଆକାଶର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ସେଇ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ହେଲା ହଂସ ନୁହଁ ଦେବଦତ୍ତର ହଂସ ନୁହଁ ମୋର ନୀଳ ଆକାଶର ମୁକ୍ତଚାରୀ ଲହୁଏ ଆକାଶ କୋଳ। ଗ ରାଜା ପୁତ୍ର ଗୌତମଙ୍କୁ ଅଥୟ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଶରାଘାତରେ ହଂସର ଦେହରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବୋହିଥିଲା ତାହା ଗୌତମଙ୍କ ଉତ୍ତରୀୟରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବଟି ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲା। ପକ୍ଷୀଟିର କଷ୍ଟ ଦେଖି ଗୌତମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡିଲେ। ରାଜା କହିଲେ ତୁମେ ତ ଏତିକି ରକ୍ତପାତରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛ, ରାଜ୍ୟରେ ତ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ରକ୍ତପାତ ହେବ, ତୁମେ କିପରି ରାଜା ହୋଇ ପ୍ରଜା ପାଳିବ। ରାଜା ହେଲା ପରେ ଗୌତମକୁ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ କଳହର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାଜଗାଦିର ଭାବି ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଏପରି ଅଥୟ ହେବାର କାରଣ କଣ ବୋଲି ରାଜା ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଘ ଯଦି ତୁମେ ବଗିଚାରେ ଥାନ୍ତ ତେବେ ଆହତ ହଂସକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିଥାନ୍ତ। ତ ଉତ୍ତର ଯଦି ମୁଁ ବଗିଚାରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଆହତ ହଂସର ଦେହରୁ ପ୍ରଥମେ ସର କାଢିଥାନ୍ତି, ତାର ରକ୍ତକୁ ପୋଛି ଦେଇ ସେଥିରେ ଔଷଧ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ପିଆଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ ଗୌତମଙ୍କ ଭଳି ହଂସଟିର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥାନ୍ତି। କବିତାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ କଣ ସବୁ ସୂଚନା ମିଳେ ହେଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ କଣ ସବୁ ସୂଚନା ମିଳେ। ଉତ୍ତର କବିତାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଜଣେ ନିର୍ଦୟ ସ୍ୱଭାବର ଓ ଆଉ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି। ଜଣେ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତ ଆଉ ଜଣେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜଣେ ରକ୍ତ ବୋହିବାର ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହଉଛି, ମାତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ସେହି ରକ୍ତପାତକୁ ଦେଖି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦବା। ତାପରେ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ମିଶି ଆଲୋଚନା କର। କ ବଗିଚାରେ ବାଳକ ବୁଦ୍ଧ ଆହତ ଅଂଶଟିର ଉଦ୍ଧାର କରିନଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଉତ୍ତର ବାଳକ ବୁଦ୍ଧ ଆହତ ଅଂଶଟିର ଉଦ୍ଧାର କରିନଥିଲେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଦେବଦତ୍ତ ତାକୁ ମହାନନ୍ଦରେ କଣ ଥିଲେ ନା ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଖ
ସରମରା ହଂସଟିକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଶିକାରୀକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତ? ଉତ୍ତର, ସରମରା ହଂସଟିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଶିକାରୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି ବା ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ତୁମ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ କି? ଏମିତି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀକୁ ଶିକାର କରି ତୁମେ କଣ ବା ଲାଭ ପାଇଲ? ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟି ତୁମର କଣ କରିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ତା ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଲ? ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକରୁ ତୁମେ କେଉଁଠି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଓ କାହିଁକି? ତ ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ କଣ ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବ? ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ କାହିଁକି? ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୀର ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ନା ପକ୍ଷୀ, ନା ଭୂପତି? ତ ତୁମେ ମାନେ କଣ ହେବ? ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ସେଇଆକୁ ଲେଖିଦବ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦବ, ମୁଁ ଏହି ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି, କାରଣ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ତାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା, ଏହା ଲେଖିଦବ, ମୁଁ ଏହି ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ହେଲା, ଏତିକି ଲେଖିକି ତାପରେ ଲେଖିଦବ, କାରଣ ଏଠି ପଚାରିଛି ନା କାହିଁକି, ତେଣୁ କାରଣ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା କଣ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ହେଲା, ତ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଶୁଣ। ତ ଏଇଠି କଣ ମୁଁ କଣଟା ଚୁଜ କଲି ନା ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ କଲି, ପସନ୍ଦ କଲି ହେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି, କାରଣ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ତାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦ ମିଶାଇବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ତ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କଣ ନା ପିରତି। ପିରତିର ପିଲାମାନେ କଣ ପ୍ରୀତି। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ। ଧ୍ୟାନର ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଧ୍ୟାନ। ତାପରେ ମୌନ। ମୌନର କଣ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ମୌନ। ତାପରେ ପରଶ। ପରଶର ସ୍ପର୍ଶ ଏମିତି ଲେଖିବ ସ୍ପର ତାଲବେଶରେ। ହେଲା, ସ୍ପର୍ଶ। ତାପରେ ପରାଣ। ପିଲାମାନେ ପରାଣର କଣ ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରାଣ। ତାପରେ ଗରବର ଆହୁରି ସହଜ କଣ ଗର୍ବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ହେଲା, ପଦ ରୂପ ଦେଇଥିବ, ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଗୁଡିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ। ହେଲା, କ ସ୍ତମ୍ଭର ଯେଉଁ ପଦ୍ୟାଂଶ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଗାରଟା ଆଣିକି ଯୋଡ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। କରେ ରୋହିଣୀ ତଟିନୀ ବହି ଯାଉଥିଲା। ତ ଏହା କାହା ସହିତ ଯୋଡିବା ନା ଏଇଠି ଯୋଡିବା ଅସ୍ଫୁଟ କଳ ଭାସେ। ଦୁଇରେ ଚ୍ୟୁତ ତରୁ ତଳେ ନୀରବ ମୌନୀ। ତ ଏହା ଯୋଡିବା ବସିଥିଲେ କଣ ଗୌତମ। ତିନିରେ ଅଛି ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଢାଳିଲେ କୁମାର। ତ ଏଇଠି ଲେଖିବା କିଏ ରେ ଦାରୁଣ କିଏ। ତାପରେ ଚାରିରେ ଉତ୍ତରୀୟରେ ଲୁହୁ ପୋଛି ଦେଇ କଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ପିଆଇଲେ ଝର ଜଳ। ହେଲା, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରୀୟରେ ରକ୍ତ ପୋଛି ଦେଇକି ଜଳ ପିଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ହଂସ ତୁମର ନୁହଁ କଦାପି। ତ ହଂସ ଏ ମୋର ପ୍ରାଣ। ହେଲା, ହଂସ ଏ ମୋର ପ୍ରାଣ ଏଗୁଡିକ ସହିତ ଯୋଡିଦବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଗକୁ ଯିବା କବିତା ରଚନା। ପ୍ରକୃତିର ସେ ନିର୍ଜନ କୋଳେ ଦିଆନି ତାପସ ସମ। ଚ୍ୟୁତ ତଳେ ନୀରବ ମୌନ ବସିଥିଲେ ଗୌତମ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଦେଖ। ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଯଥା ସମ, ତମ ପରି ଆଉ କେତେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସେହି ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ
ବା ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ହାସେ ଭାସେ, ହଂସଟିଏ ଟିଏ, ହାତେ ପାତେ, ହେଇ ଚେଇଁ, ଦେବଦତ୍ତ ମତ, ସମ ପ୍ରିୟତମ ହଂସ ଦଳ, ଧରଣୀ ତଳ, ଚାଲ କାଲ, କୁତୁହଳେ ତଳେ, ଅପରାଧ ବାଦ, ଅବସର ଭୂମିତଳ, ମତେ ପଥେ, ସାଥେ ହାତେ, ପ୍ରାଣ ଜାଣ, ଦେବଦତ୍ତ ରୋଷବନ୍ତ, ସର କର, ତାର ସୁବିଚାର, ଲହୁ ବହୁ, ପାତେ ଘାତେ, ଭୂମି ତୁମି, ଯୁଦ୍ଧ ଭଟା ଜୁଆର ଭଟା, ଖାଲି କାଲି, ନରପତି ଅତି, ପାତ ଜାତ, ଥରେ ଅମ୍ବରେ, ମୋର କୋଳ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେପରି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀ କୁହାଯାଏ, ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିର ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ବୋଲି କହିବା। ଆସ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଉପରଲିଖିତ ଦୁଇଟି ଶୈଳୀକୁ ପଦ୍ୟରୁ ବାଛିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଶୈଳୀକୁ ବାଛିବା ହେଲା। କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀ। ଏକରେ ଦେବଦତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହଂସଟିକୁ ଗୌତମଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଗୌତମ ତାଙ୍କୁ ବିନୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟିଏ କଥୋପକଥନ ହେଲା। ଦୁଇରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଗୌତମଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କ ଏହି କବିତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡିକର ବିଶେଷତ୍ୱର ସୂଚୀପତ୍ର ତିଆରି କରି ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଉତ୍ତର, ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡିକର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏକରେ କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଦୁଇଟି ପଦ ରହିଛି। ଦୁଇରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। ତିନିରେ ପ୍ରତି ପାଦର ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ଷୋଡଶ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜଟିପାତ ହେଉଛି। ଚାରିରେ ପ୍ରତି ପାଦର ଶେଷରେ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚରେ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଛଅରେ ଅନେକ ପଦରେ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀ ରହିଛି। ସାତରେ ହିଂସା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଖ, ନିମ୍ନରେ ଏହି କବିତାରୁ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିବା ପଦ ଗୁଡିକର ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟିର ମିଳନ କର। ତ ପିଲାମାନେ କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଥିବା ପଦ ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଚିହ୍ନଟ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି କବିତାର କ୍ରମ ଅଛି ଆଉ କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା, ଯୋଡିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯୋଡିବା। ଏକରେ ଦେଇଛି ପଦ ଗୁଡିକର କୋଷ ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି ସମାନ ଅଛି, ସମତାନ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଯୋଡିବା ପିଲାମାନେ କାହା ସହିତ, ଯୋଡିବା ଏଇଠି 5 ସହିତ ହେଲା। ପ୍ରାଣଟି ତାହାର ନେଉଥିଲ ତୁମେ, ମୁଁ ରଖିଛି ତାର ପ୍ରାଣ, ହଂସ ତୁମର ନୁହଁ କଦାପି, ହଂସ ମୋର ଜାଣ। ଦୁଇରେ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଇଠି ଅଛି। ରାଜ ଉପବନ ହସି ଉଠୁଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ହାସେ ହେଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କଥୋପକଥନ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କଥୋପକଥନ ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଏକରେ କୁମାର ବୋଇଲେ ବିନୟ ବଚନେ, ଆହା କେଡେ କୁତୁହଳ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି କଣ ଯୋଡିବା, ଏଇଠି ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଣ କରିବା, 3 ନମ୍ବର ଏଇଠି 6ରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ନିର୍ଜନ ଏଇ ଉଦ୍ୟାନ ବସି କାହିଁକି କାଟୁଛ କାଳ ହେଲା। ତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଡି ପାରିବା। ତ ଆଉ କିଏ ବାକି ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ସବୁ ତ ଯୋଡି ଦେଲେ, ଆଉ ରହିଲା 4। ତ 4ଟା ଯୋଡିବ ଏଇ 3 ସହିତ ହେଲା। କଥୋପକଥନ ଦେ, ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତୁମେ କାହିଁ ପାଇଁ ଉଭା, ସାଧିଲ ତାହାର ବାଦ ହେଲା। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଥୋପକଥନ ହେଲା। 3 ରେ ଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ 3ରେ କିଏ କିଏ ଗଲା ନା, 3ରେ ଗଲା 1, ତାପରେ ଆଉ 4 ଆଉ 6, 1 4 ଆଉ 6 ଗଲା କୋଉଥିରେ ନା କଥୋପକଥନରେ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ସବୁ 1 2 କହିଦେଲି ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡିଦବ। ତାପରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ କଣ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇଛି ଦେଖ, ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ କିଏ ବା ତୁମର କରିଥିଲା ଅପରାଧ,
ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତୁମେ କାହିଁ କାହିଁ ଭଲା ସାଧିଲ ତାହାର ବାଦ। କବିତାର ଏହି ପଦ ଗୁଡିକ ରୂପ ବଦଳାଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଲେଖା ଯାଇପାରେ। କିପରି ଲେଖା ଯାଇପାରେ ନା ସରଳ ପକ୍ଷୀଟି ତୁମର କି ଅପରାଧ କରିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇଲ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଦରୁ ଯେକୌଣସି ପଦ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରୂପରେ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଭଳି ଲେଖିବା ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ସେ କହିଲା ଯେ ପଦଟିଏ ଲେଖିବା, ଲେଖିକି ତାକୁ ପୁଣି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା, ଏଇଭଳି ହେଲା। ପଦଟିଏ ଲେଖିବା ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ପଦ କଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି ଦେଖ, କନ୍ଦଳ ମୁଁ ତ କରୁ ନାହିଁ ତାତ, କରୁ ନାହିଁ ତାତ। ତାପରେ ହଂସ କିପରି ତାର, ହଂସ କିପରି ତାର ହେଲା। ତାହେଲେ ମାରିଥିଲା ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ସିଏ, ଆଉ ପଦଟି ଲେଖିବା ମାରିଥିଲା ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ସିଏ, ଅଧିକାରୀ ସିଏ। ଏଇ ହେଲା ସୁବିଚାର, ସୁବିଚାର ହେଲା। ଆମେ ପଦଟିଏ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ସେ କହୁଛି କଣ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ପୁଣି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରୂପରେ ଲେଖିବା। ଯାହା ପଦ ଲେଖିଲେ ତାକୁ କଣ କରିବା? ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖିବା। ତ ଏଠି ଲେଖିଦବ ରାଜକୁମାର, ପଦଟି ଲେଖି ସାରି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବ ହେଲା। ରାଜକୁମାର ଗୌତମ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ କଳି କରୁ ନାହାନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହଂସ କିପରି ତାର ହେବ, ହଂସ କିପରି ତାର ହେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଳି କରୁନି, କହୁଛି ଯେ ସେ ହଂସଟି କିପରି ତାର ହେବ। ତାପରେ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କହିଲେ ନା କାରଣ ଯିଏ ମାରିଥିଲା, ଯିଏ ମାରିଥିଲା ସେହି ତାର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଅଧିକାରୀ ହେବ ହେଲା। ଇଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କି ଉତ୍ତମ ବିଚାର ହେଲା। ଏମିତି ସେ କଣ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିଦବ କିପରି ହେବ। ତାପରେ ଲେଖିଦବ ଆଉ ଟିକେ, ଏଇ ତାହା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବିଚାର ହେଲା, ହେଲା ବିଚାର ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, କବିତାରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ। ତ ପିଲାମାନେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଠି କବିତାଟି ଲେଖା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦେଖ, କବିତାକୁ ପଢି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ନୟନର ଆଗେ ପଡିଗଲା ଆସି ଆହତ ହଂସଟିଏ, ତ ଏଇଠି କମା ଦେବ ହେଲା, ଗୋଟିଏ କମା ଦେବ এইভাবে ভাବରେ କମା ଦିଏ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଢାଳିଲେ କୁମାର, କିଏ ରେ ଦାରୁଣ କିଏ। ତ ଏଇଠି କଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ କିଏ ଅଛି ଆଗେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଦବ ହେଲା। ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା, କିଏ ରେ ଦାରୁଣ କିଏ। ତାପରେ ଖରେ ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଉଅଛି ତୁମେ, ଏତିକି ରକତ ପାତେ ହେଲା। ଏତେ ଅସ୍ଥିର ଦେଉଅଛ ପୁଣି ପକ୍ଷୀଟିର ଏଇ ଘାତେ। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଦବ, ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଉଅଛି ତୁମେ, ଏତିକି ରକତ ପାତେ। ତ ଏଇଠି ରକତ ପାଖରେ ଦବ ହାଇପେନ୍, ଆଉ ପାତେ ଏଇଠି କମା ଦବ ହେଲା। ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛ ପୁଣି ପକ୍ଷୀଟିର ଏ ଘାତେ। ତ ଏଇଟାକୁ କଣ କରିବ, ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ଏତିକି କଣ ଆମେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଗଡ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାମ ଚିହ୍ନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟିକୁ ଗାନ କର। ତ ଏଇଠି କଣ କରିବ,
କବିତାଟିକୁ ଗାନ କରିବ। ତ ଏମିତି କରିବ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାନ କରିବ ହେଲା। ପଢିବ ତୁମେ। ନୟନର ଆଗେ ପଡିଗଲା ଆସି ଆହତ ହଂସଟିଏ। ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନବ। ତାପରେ ଦିଆନ ଭାଙ୍ଗି ଢାଳିଲେ କୁମାର, କିଏରେ ଦାରୁଣ କିଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଖର ପଡିବା। ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଉଅଛ ତୁମେ, ଏତିକି ରକତ ପାଟେ, ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛ ପୁଣି ପକ୍ଷୀଟିର ଏ ଘାଟେ ହେଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନେ କଣ କରିବ, କବିତାଟିକୁ ଗାନ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଣ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଛ, ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କଣ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବ। ତ ମୁଁ ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ କହୁଛି ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ମତେ କଣ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।